can find out here the cycle at the apex area. This is the leaf cars here. This is the leaf here. You can imagine that's how this is called as the leaflets. This is called as a frond, and this is the one leaflets here. So this is the cycles here. Next, if you see, this is the dioecious. This is the pollen cone. That is the male cone. This is the female cone. That is called as the seeds. We can find out that this is the seeds here. So directly ovules are nakedly arranged here. So we call it a gymnosperm. Here nothing we can find out the fruit or any kinds of a wall. These are the actually ovule. These are the actual ovule. So nakedly arranged. So तुम्ही ज्यावेळेस बघताल तेव्हा मग तुम्हाला अंदाज येईल जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म म्हणजे काय. हे तुम्हाला हे स्पोरोफिलचं स्ट्रक्चर सारखं दिसतं आणि आतमध्ये बघा हे जे काय ऑरेंज कलरचे हे ओव्हिल्स आहे. So individual plants produce neither pollen cone or seed cone here. So this is the Cycas revolta. This is the species here. तुम्ही जर नाशिकला गेलात पंचवटी कॉलेज आहे त्याच्या फ्रंटला असे सायकसची झाडं आहे आणि या सायकसच्या झाडाला त्याला कोण आलेले आहे. आणि आता क्लायमेटिक कंडिशन्स फेवरेबल नसल्यामुळे त्याला they required many years to produce because they have the very slow growth. खूप हळूहळू ग्रोथ होती त्याची that due to the some kind of climatic conditions. So this is the third that's class Gingophyta. So Gingophyta, there is only one member, that is the gingo. Extensive fossil record, but only one living species. त्याच्या बऱ्याचशा हा आपल्याला फॉसिल सापडतात. म्हणजे तुम्ही डायनोसॉर एरामध्ये होतात पण ते बरीड झाल्यामुळे त्याचे फक्त फॉसिल्स रेकॉर्ड आपल्याकडे आहे आणि फक्त हा लिव्हिंग मेंबर आपल्याकडे पृथ्वीवरती सापडतो. हायली ब्रांच ट्री विच विल बी डेव्हलप फॉर वूड. Deciduous means पानं, they have shades their leaves and they have some kinds of fan-shaped leaves with dichotomous venation. They also have the dioecious, that means male and female tree. We can find out separately here. Male cones which having the lateral stalk bear in microsporangia, while female we can find the cone. आपल्याला female जसं आपण सायकस मध्ये पाहिजे तिथं कोण दिसत नाही, जसं इथं दिसतंय बघा हा कोण आहे, याला कोण म्हणतो पण याला कोण नाही म्हणू शकत आपण. ओके, हा डिफरन्स आहे. जसं फायनसला कोण आहे फिमेल कोण आणि मेल कोण, तसं हे कोण नाही आहे, थिकली अरेंज आहे. स्पोरोफिल कशी आहे, थिकली अरेंज. इथं काय लूजली अरेंज आहे म्हणून याला काय म्हणतात सीड सीड कोन. सो दिस इज द प्लांट हिअर. खूप रिअल प्लांट आहे हे पण आपल्याला जिथं कोल्डेस्ट क्लायमेटिक कंडिशन्स आहे तिथे तुम्हाला सापडतात आणि त्याचे लीफ बघा कसे. सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग या असे लीव्स बघा. सो व्हेरी रिअर अँड आफ्टर दी पर्टिक्युलर सीझन दे हॅव सेड देअर ऑल लीव्स. असे सगळे लीव्स ते सेड करतात. सो दे हॅव डिसोडियस. सो दिस इज दी सम काइंड ऑफ व्हिजिटिव्ह कॅरेक्टर्स ऑफ गिंगोबा. रेअर आपल्याकडनं शक्यता शिमला इकडे तिकडे सापडेल पण कॅलिफोर्निया. सो दिस इज द plant here. So this is the seeded and this is the with leaves here. So this is ginkgo is the deciduous plant गळण करणारे. So if you see this stem here, extremely branching. इथे बघा तुम्हाला branches दिसतंय and very woody. So they have some kinds of leaves here. So this is the stem here. So this is the long shoot. Okay, two types of the stem we can find out here: long shoot and the spoot shoot. So this is the branching here. Okay, आणि याच्यावरती बघा हे मार्क दिसता येते. So these marks are represent there is the attachment of a leaf. जसं नारळ आपल्याला मार्क दिसतात बघा स्टेम वरती, तसं हे आपला जिम्नोस्पर्मचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. दे शो लीफ स्कार, त्याला आपण लीफ स्कार म्हणतो. So this is the gingo stem here. Again, if you see, individual plants produce either pollen cone or seed cone. So produce the spores shout. असं असं त्याची शाउट ग्रोथ होते बघा. आपण जसं स्पोर ह्या इथून हे बघा, ही अर्ली स्टेज आहे आणि ज्यावेळेस लीफ होती असे येतात बघा. स्पोर्ट शूट आणि इथे कोण आहे बघा, इथे कोण डेव्हलपमेंट आहे आणि लीफ बघा असे. सो दिस इज द गिंगो, हायली मेडिसिनल प्लांट. So gingo produces seed with a fleshy seed coat. So
हे बघा इथे काही प्रमाणात आपल्याला फ्रूट लाईक स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. आता डायरेक्टली हे याला अटॅच आहे प्लांटला आणि इथे सीड कोट आहे. आपण फ्रूट म्हणू शकत नाही, पण त्याच्यासारखं तयार झालेलं आहे. फ्रूट लाईक. सो सीड कोट कंटेन द ब्युटारिक ॲसिड, पर्टिक्युलर ॲसिड आहे. प्रोटेक्शन इन्सेक्ट पासून, ॲनिमल पासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी त्यांनी हे चेंजेस केलेले. सो ॲक्चुअली these are the seed directly attached on the plant, naked seed. So we call as a seed coat. It is not edible because of what? Due to this acid. Okay. तुम्ही इमेजिन करू शकता बघा. So how that plants, that is the gingoba, एकच स्पेसिस राहिलेली फक्त. ऑल ऑन द अर्थ सरफेस ओन्ली वन. तुम्ही इमेजिन करा म्हणजे काय कशी कंडिशन्स असेल, एक्स्ट्रीम कंडिशन्स. So this is the plant here. This is the huge plant. This is the some kinds of a cone. This is the seeds here. So a specimen is the Mendihar tree growing in Sydney, Japan. Said said to be it is having the 1,000-year old. विचार करा किती, how much? 1,000-year old. So here is some kinds of inflorescence like structure that is called as some kinds of they show some kinds of fruits in autumn season. So this is the photographs taken in 1996. So this again, this one is a phylum Nitophyta. G silence here. G silence we cannot be used here. So this is the Nitum simply. Three extinct genera. आता सध्या आपल्या याच्यामध्ये फक्त 3 genera आहे. So one is the Ephedra. All over the world we can find with the 65 species. And Nitum we can find with 28 species. आणि याच्यामध्ये वेल्वेटशिया. ओके, या दोन्ही पण बघितलं, इफेक्ट अँड वेल्वेटशिया. दिस आर दी झिरोफायटिक. व्हॉट इज अ झिरोफायटिक? Again, if we see in this Nitum, we have some kinds of characters like the angiosperm. So I already said that these are the linkage between the gymnospermic and angiospermic. So this is the genetic linkage we call as taxonomic, morphological. जे काय आपले कॅरेक्टर दिसतात हे अँजिओस्पर्म सारखे दिसतात. They show some kinds of angiosperm like feature like a tracheids and vessels elements, leaf-like broad little leaves, double fertilization. These kinds of characters we can find also the Nitum. Caloric analysis support the placements of nettles. So some kinds of outgroup of flower. याला फ्लावरिंग येत नाही म्हणून, फ्लावरिंग येत नाही म्हणून ते जिम्नोस्पर्म मध्ये. आणि बाकीचे काही कॅरेक्टर्स आहे जसं ट्रॅकिड्स आहे, वेसल्स आहे, सो त्याचे अँजिओस्पर्म लाईक लिव्स आहे. दे बट स्टील रिमेनिंग कोन, जे कोन दाखवतं. जिम्नोस्पर्म अनदर व्हेरी क्लोज लाईक द अँजिओस्पर्म. स्पर्म नॉट मोटाईल, पोलन टू फ्यूज विथ द एग. सो आपण बघू. So these are the plant here. So this is the Ephedra and this is the Velvetsia. So 3 genera. So याचे characters आहे बघा. First Nitum, mostly vine shrubs with very broad leaves. So vine means आपले वेल म्हणतो आपण त्याला. ओके. आणि लिनियन, लिनियस म्हणतो आपण, लिनियस म्हणजे मोठं वेल वाढणार. ओके, जास्त मोठं वेल टाईप वाढणार म्हणून ते लिनियस म्हटलं. Shrubs आहे. In this year there is a 30 species native to South Asia, tropical Africa and Amazon basin. Amazon जे फॉरेस्ट आहे तिथे आपल्याला बरेचसे प्लांट सापडतात. The seeds are eaten. These seeds are eaten. Next, if you see this Ephedra, if you see this is the Ephedra. Shrubs, bush मध्ये सापडतात. Shrubs and bushes. So this is the 40 species all over the world we can find out here. Inside the desert region of North Mexico and Southern Western. तुम्हाला असं डेझर्ट एरियामध्ये इफेड्रा सापडतं. Reduced scale like leaves used in a reproduction of ephedrine. This is the drugs, that is the anti-cancerous drugs. They are isolated from this plant here, ephedrine. Next is the plant is the Velvetsia. Only one species. फक्त एकच species सापडतं आणि त्याची ग्रोथ पण बघा कशी आहे. So actually, there's nothing we cannot find the stem here. These are the leaf-like portion here.
So only one species, Welwitschia mulberries, desert of South Africa. Leaves are perennial. हे सगळे लिव्ज आहे, हे कधीच गळत नाही, म्हणजे लॉंग लिव्ज आहे म्हणून तुम्हाला असे दिसतात. ओके, वेल्वेटशिया बिकम इन्क्रीजली लॉंगर, लार्जेस्ट लिव्स इन अ प्लांट किंगडम. सगळ्यात मोठे लिव्स जे असतील तर हे वेल्वेटशियाचे. क्वेश्चन विचारला जाईल, which have plants having the largest leaves here. So this is the Welwitschia. So this is the Ephedra desert. This is the plants here. This is the Nitamia. So this is the, we see some kinds of a climber like habitat. असं त्याला वेलवेर्गिया म्हणतो. आणि इथे बघा तुम्हाला ट्रॉपिकल वेन स्मॉल ट्री, आणि इथे तुम्हाला कोण दिसतंय बघा इथे. So this is the Welwitschia. So this extreme conditions. हे सगळं लीफ आहे, एकच लीफ आहे, ह्यूज लीफ. तुम्ही जर बघितलं त्याला शॉर्ट टर्म असतं, डीपली टॅपरूट सिस्टीम असते आणि खाली असं ग्रो होतं. आणि जे सीड्स ग्रो झाल्यानंतर किंवा असे 2 लिव्स येतात बघा हे. सो वेल्वेटशिया प्रोड्यूस 2 adult leaves here. So this is the plant. Thank you. So this is the photographs of which having the cycles here. Okay. हे याच्यामध्ये 3 आहे. आपले जनरल कॅरेक्टर्स फक्त बघायचे, सायकोडोफायटा, कोनिफेरोफायटा आणि निटेल्सिया. Okay, so these are the classification of the gymnosperm. Okay, काय प्रॉब्लेम, हे त्याचे कॅरेक्टर्स लक्षात ठेवा फक्त. सायकेडेलचे काय, कोनिफेरलचे काय, गिंगेलचे काय, हे त्याचे मेंबर्स आहे. तुम्हाला एवढं डीप नाही, एमएससी ला डीप आहे, मला फक्त बेसिक आहे. द स्पोन classified gymnosperm division into 3 classes. One is called as the Psychodopsida, Coniferous आणि Gymnopsida. मग त्याचे तुम्हाला आता थेरी नसल्यामुळे फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं. Psychodopsida seeds form on the leaves. All genera are the fossilets. Most of characters similar like the pteridophytes. त्याच्यानंतर Coniferopsida, tall tree आपण बघितलं आता, tall tree हे सगळे कोनिफेर्स आहे. दिस वन एव्हरग्रीन लिव्ह, रेसिन कॅनल थ्रू द प्लांट बॉडी, मेल अँड फिमेल कोन. आता कोन सापडतात, मेल अँड फिमेल कोन. पोलन हॅव्हिंग द विंग, आपल्याला बघा पोलन ग्रेन्स येते, इथे दाखवलं होतं बघा, कॅरेक्टर्स आहे, ट्री हॅबिटॅट. ओके, सो विंग हियर, पोलन ग्रेन हॅव्हिंग द विंग. आणि नंतर निटोप्सिडा, आता आपण जो बघितलाय निटोप्सिडा एकदम शॉर्ट मध्ये, निटोप्सिडा. तर दिस निटोप्सिडा, सायकोप्सिडा हा सायकेस मध्ये येतो. उडी क्लाइंबर कसा येतो, उडी क्लाइंबर. So yeah, woody climber, shrubs, leaves with reticulate venetia. This is the characters of the angiosperm. Most of characters similar like the angiosperm. Okay, आपण बघितलं most of characters are similar to the angiosperm. Male and female cone like the inflorescence. तुम्ही जर बघितलं असेल, हा इथे बघा, हे कसं दिसतं, एक इन्फ्लोरेसन्स सारखं दिसतं, रेसिमोज इन्फ्लोरेसन्स सारखं दिसतं. ऍक्च्युअली दिस आर नॉट अ फ्लावर, दिस इज द कोन. याच्यामध्ये परत मेल कोण वेगळा, फिमेल कोण वेगळा असं तुम्हाला सापडतं. दिस आर दी क्लासिफिकेशन सिस्टीम ऑफ जिम्नोस्पर्म. बरोबर, काय प्रॉब्लेम याच्यामध्ये, काय प्रॉब्लेम? नो सर. ओके, राहुल कुठं काय सर? हा सर बोला. सर मला आहे ना तो FYPSC चा ग्रुप माझ्या नंबरला जॉईन करायचा होता. कोणता? जो कॉमन ग्रुप आहे ना सर FYPSC चा गर्ल्सचा. हा हा, तो वाला. तो पप्पाच्या याच्यामध्ये खूप लेक्चर्स आहे ना, मिस होत आहे सर, पप्पा बाहेर असतात म्हणून. बर बर, मला नंबर मेसेज करून ऍड करून देतो. आता घेता का सर ते, का बरं की तुमचा नंबर पप्पाच्या ह्याच्यात आहे. हे बघा,
मला नंतर देतो ना, आता मीटिंग चालू आहे ना, मला नाही कळते ना. मग मीटिंग बंद पडून जाईल. हे बघा, हे मेल कोण आहे, मेल फिमेल स्पाइक हे दिसतंय, हे सगळं निटम आहे. सो आपल्याला हे बघा, हे निटम आहे आणि आपल्याला कसं वाटतं हे अँजिओस्पर्मी प्लांटला. काय बघा, मी का म्हटलं तर जो काही वेल आहे, पण ही लिनियर म्हणतात, लिनियर, कारण ती वेल खूप मोठी आहे, अशी मोठी वेल असते. सो तुम्ही दिस इज इन या निटम या, आणि याला बघा असे असे फिमेल अँड मेल कोण येतात. सो दिस इज द कोन हियर ऍक्च्युअली, अँड दिस इज द ओव्हिल. दिस इज द ओव्हिल. आपण त्याला फ्रूट लाईक दिसतं. इथून पुढे स्टार्ट झाले फ्रूट, म्हणजे फ्रूट लाईक कॅरेक्टर्स तुम्हाला इथे सापडत आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे हे प्लांट, वेल्वेटशिया. दिस इज द जिम्नोस्पर्म प्लांट. इथे तुम्हाला कोण दिसतंय बघा. सो दिस इज द कोन हियर ऍक्च्युली. सो ह्यूज लीफ, सगळ्यात मोठं लीफ तुम्ही इमेजिन करू शकता. सो दिस इज ऍक्च्युली जिम्नोस्पर्मी प्लांट. आणि जो आपण सायकस आहे बघितलं असेल, सायकस. सो दिस इज द सायकस प्लांट हियर. शो म्हणून आपण प्लांट मध्ये कुंडीमध्ये लावतो. सो दिस इज द सायकस प्लांट हियर. We want to study this word plant here. We want to study the morphological characters, reproductive characters of the cycles. This is the next lecture, this one. So they have the root system. They have these kinds of in garden we can find out this one. If you see, if you purchase this one, along 1,000 rupees we want to give. तुम्हाला जे खरेदी करायचं असेल एवढ्या साईजचं, तर तुम्हाला 1,000 रुपये द्यावा लागतील. So this one, if you see here, this is a potted here. Good looking evergreen and very slow growth. घरामध्ये पण असे कुंड्या ठेवू शकता. दिस इज द सायकस या. दिस इज द वी सी फिमेल. दिस इज द फिमेल कोन. दिस इज द मेल कोन. हे बघा असं असतं, फिमेल कोन आणि मेल कोन. हे डायरेक्ट ओव्हिल्स आहे, म्हणून आपण त्याला जिम्नोस्पर्म म्हटलेलं आहे त्याला. आणि नेक्स्ट तुमचं कोनिफेरल्स आहे. त्याच्यामध्ये रेडोडेंड्रॉन असेल तुमचा, वेगवेगळे कोनिफेरल्स. ओके, उद्या बघू आपण. उद्या सायकसचं स्टडी करू आपण. आज काय बघितलं आपण? क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ जिम्नोस्पर्म and जनरल कॅरेक्टर्स. हे बघा, these are the coniferal forest. So these all are the gymnosperm. So this use. आणि बघा इथे बर्फ पडल्यामुळे त्यांनी काही त्याच्या अडॅप्टेशन मुळे ते वाचले, नाही तर आपल्यासारखे मोठे लीफ असतील तर ते तिथंच तुटून पडतात. सो दिस आर ऑल दिस कोनिफेरल. सो दिस आर द लोकेशन या.
some high mountain. If you see in our area at the eastern Himalaya ranges, you can find out this forest here. Okay, China आणि जो आपला ईस्टर्न हिमालय रिजन आहे तिथं स्नोफॉल होतो. सो दिस इज दी लार्जेस्ट प्लांट. इमेजिन करा किती मोठा असेल हे. So we can end here today. काय प्रॉब्लेम असेल विचारा. बाकीचे खूप कमी अटेंडन्स. राहुल कुठे गायब होता तू? सर काही नाही, ते थोडं लेक्चर. हा सर बाकीच्यांना सांगा जॉईन व्हा, कारण आता एक्झाम राहील, मग परत कसं अटेंड करणार आहे ते. मग तुमच्या फ्रेंडची काळजी नाही का? फोन करून सांगत जा. ओके, उद्या बघू आपण. चला, थँक्यू. हो.